آج کا قسم سرمن جو میں ڈلیور کرنے جا رہا ہوں، دا لائن اینڈ دا لیم، ببر اور برا، یہ دو سمبلز جو ہے اس کے اوپر آج کا میں میسج دوں گا۔ آپ دیکھیں ایک طرف برا اس کا سمبل ہے اور ایک طرف لائن، ایک کو پھاڑا جاتا ہے بھیڑ کو اور ایک پھاڑنے والا ہے، پر ہمارا کرائسٹ پھاڑنے والا بلیورز کے لیے نہیں، خود پھاڑا گیا مگر اب پھاڑے گا ان کو جو دنیا دار ہے۔ آمین۔ دو ریفرنسز پڑھوں گا، مکاشفہ 5واں باب 2 آیت سے 6 آیت تک۔ پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت و چاروں جانداروں ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اور 7ویں آیت، اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ آمین۔ پیدائش 49واں باب 9ویں 10ویں آیت، یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ یہ آیت میرے ساتھ پڑھیے، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلوہ نہ آئے، اور قومیں اس کی متیں ہوں گی۔ آمین۔ جو لائن اور لیم کے حوالے سے پڑھی گئی ہیں ریویلیشن چیپٹر 5 کے اندر، جو کتاب جس کے اوپر سیلز تھی، مہریں تھی، اس کتاب کو لینے کے لیے یہودا کا ببر، اس نے اس کتاب کو لیا، اور ساتھ ہی پھر کرائسٹ کا ذکر کیا گیا کہ وہ ذبح کیا ہوا برا بنائے عالم سے اس تخت کے بیچ میں کھڑا دیکھا۔ تو آپ دیکھیے کہ 5ویں باب کے اندر لائن اور لیمب دونوں کی بات کی گئی۔ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر میرے آپ کے لیے اسے جنم لیا، پیدا ہوا، اور ہم اسے چرنی کے اندر جب دیکھتے ہیں، اینجلز نے کہا گڈریوں کو کہ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا۔ ایک نشان تو ورجن سے، اب یہاں پر ہر چیز نشان سے دی جاتی ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے، سمجھ رہا ہے؟ یہ سمبل سائن جو ہیں ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں۔ تو لکھا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا، تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا۔ جب کپڑے کا ذکر آتا ہے تو یہ وائٹ لینن ہوتی ہے، تو یہ رائچسنس کو ظاہر کرتا ہے۔ کپڑا یعنی یسوع مسیح راست بازی کا خدا کپڑے میں لپٹا، یہ معنی ہوتا ہے ہمارے لیے اس دنیا میں آیا۔ آمین۔ راست بازی نجات ہمارے لیے لے کر آیا، یہ گفٹ خدا نے ہمیں دیا ہے، اور وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، اس لیے اس نے چرنی کا انتخاب کیا۔ اور جہاں پر یسوع پیدا ہوا اس جگہ کے اوپر داؤد کا تخت لگا کرتا تھا، گویا وہ اپنے تخت کے اوپر آ کے بیٹھا ہے۔
پریز دی لارڈ. اور وائز مین آپ دیکھیے کہ وہ ایسٹ نکلتے ہیں اور آ کر سجدہ کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں. بہت سے تھیولوجن ان کو جو میجک کے حوالہ سے کہ وہ اس طریقے سے ایسٹرولوجی کا علم ان کے پاس تھا, تو یہ نہیں, ہم انہیں وائز مین کہتے ہیں کیونکہ وہ ورشپ کرنے آئے. خدا نے جو ان کو بھیجا ہے وہ دنیا دار لوگ نہیں تھے. اور وہ جو سٹار دیکھا تو وہ گنتی کی کتاب میں پروفسی ہے کہ ایک ستارہ نکلے گا یعقوب سے 24ویں باب کے اندر. تو یہ ان کو اسٹرونومی کا علم تھا, یہ ساری چیزیں وہ جانتے تھے اور علوم سے ان کو واقفیت تھی. گولڈ لے کر آئے, یہ سونا بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے, جلال کو ظاہر کرتا ہے, مر اس کی ڈیتھ کو ظاہر کرتا ہے, لبان ورشپ کو ظاہر کرتا ہے. یہ گفٹ لائے جو کرائسٹ نے مشن کو سر انجام دینا تھا, وہ چیزیں جو ہیں لائی گئی ہیں. ہر ایک چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے. تو جب ہم آج کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کرسمس منا رہے ہیں, خوش ہیں, شادمان ہیں, تو ہماری بھی وجہ ہے, ہمیں نجات مل گئی. آمین. وہ بھی آئے, ہنا بھی, شمعون, یہ سب کریکٹر آپ کے سامنے. انہوں نے ورشپ اٹھائی اور نشانات دیے گئے. اور میں نے بتایا کہ کماری سے جو جنم, یہ بہت بڑا نشان, دنیا میں صرف ایک, تمہارے لیے یہ نشان. تو لکھا رومیوں کے خط کے اندر پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ داؤد کی اصل, جسم کے اعتبار سے وہ داؤد کی, روٹ آف ڈیوڈ. اور مکاشفہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہودا کا وہ ببر جو داؤد کی اصل, تو جو جو لفظ لکھے ہوتے ہیں اسی کے مطابق ہم نے اس کی کمنٹری کرنی ہے, اور یہ ہولی اسپرٹ ہمیں توفیق بخشتا. وہ داؤد کی اصل, روٹ آف ڈیوڈ. آپ دیکھیں داؤد سے اس کا ذکر کیا گیا, اس لیے متی کی انجیل کے اندر کہا گیا ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب. دو شخصیتوں کا ذکر, ابراہم کی نسل مسیح, داؤد کی نسل مسیح. یہ مطلب ہوتا ہے. لوکا کی انجیل کا نسب نامہ وہ آدم سے ملایا گیا ہے, ابن آدم کی حیثیت سے اس کو ہم میننگ لیتے ہیں. اور جب مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے تو جو کماری سے پیدا ہوا, جس کا تجسم ہوا کلام خدا کا, خدا کے بیٹے کا. اب یہ بھی دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا, تو وہ مریم سے پیدا نہیں ہوا, خدا کا بیٹا خدا سے پیدا ہوا ہے. مریم سے اس نے جسم لیا ہے, مریم سے اسے جسم لیا ہے, وہ جسم میں ظاہر ہوا, پر تولد اس کا خدا سے, وہ خدا کا بیٹا ہے. اس بیٹے نے جسم لیا مریم سے, اس لیے روٹ آف ڈیوڈ ہے, یعنی جو داؤد کی جو روٹ سے آ رہا ہے, یعنی یہودا میں اس نے آ کے یہ بدن لیا, مریم یوسف کی فیملی میں. تو جب بھی تجسم کے حوالہ سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ سمسی خدا کا بیٹا ہے. پریز دی لارڈ. مریم سے اس نے جسم لیا, داؤد کی اصل, یعنی داؤد ہمارے لیے نشان ہے, ابراہم ہمارے لیے نشان ہے. ان کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. اور ایک ریفرنس میں نے پیدائش کی کتاب کا پڑھا, اور جو مکاشفہ میں پڑھا گیا کہ ایک آواز آئی آسمان میں سے کہ کون اس کتاب کی مہریں کھولنے کے لائق ہے, اس کو لینے کے قابل ہے, کون ہے؟ تو لکھا نہ آسمان میں, نہ زمین پر, نہ زمین کے نیچے کوئی ملا, کوئی بھی نہیں ملا, یعنی ایک بھی نہیں. تو یوحنا رسول یہ ویژن دیکھ رہا ہے
تو لکھا وہ زار زار رونے لگا. وہ کیوں رونے لگا؟ بھی اگر وہ مورے نہیں کھولی گئی تو اوپر اور کوئی تو رد عمل نہیں دے رہا، مگر رد عمل جس کو ویژن دیا گیا ہے وہ رو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یوحنا رسول کو بہت علم تھا، خدا کا رسول تھا، مسیح سے محبت کرتا تھا، ان کو خدا کے سارے پروگرام کا پتا تھا. اور جب خدا کی اس کتاب کا ذکر آتا ہے سیلز کے حوالے سے، یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے. تو اس نے رونے لگا. تو کیا یوحنا کو اتنا علم نہیں تھا کہ کون کھول سکتا ہے؟ تو وہ نہیں بولا کہ فلاں ہے، پر وہ ایک بزرگ جو 24 بزرگوں میں سے، اس نے کہا ایک ہے. بولیے ایک ہے. حالانکہ یوحنا رسول کا بھی پتا ہے، پر وہاں پر کوئی آ ہی نہیں رہا. وہ کرائسٹ کے حوالہ سے ذبح کیا بڑا وہ بھی آگے نہیں ابھی آ رہا، ابھی کچھ نہیں وہاں ہو رہا. تو وہ رونے لگا. اور زار زار کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں کہ رونا ختم نہیں. اتنا درد، اتنا دکھ، میں آپ کبھی زار زار نہیں روئے. سمجھے؟ اگر روئے بھی ہوں گے تو شاید کبھی کوئی بڑا عزیز کلوز گھرانے کا جدا ہو جائے، خدا کے پاس چل جائے، وہ کوئی ہم نے دیکھا ہے. پر اس میں بھی اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس میں زار زار رونے کی ضرورت نہیں. پر دنیا کو یہ تجربے ہوتے ہیں، پر زار زار کبھی کسی کو روتے نہیں دیکھا. شمعون پترس جو تھا وہ رویا جب اس نے غلطی ہوگی انکار کیا، تو وہ زار زار رویا کہ میں نے کیوں غلطی کی، اور پھر اس نے ریپینٹ کیا. کاش خدا کے پاس آنے والے آنسوں کے ساتھ خدا کے پاس آئے اور اپنی زندگیاں ٹھیک کریں. زار زار روئے. تو زار زار یہ رویا ہے، بہت رویا ہے. اس کو نہیں بتایا جا رہا. اس نے کہا آسمان پہ بھی کوئی نہیں، زمین کے اوپر بھی کوئی. پر کہا اس بزرگ نے رو مت، مت رو. اب اس کو پتا ہے اس پروگرام کا. اس نے کہا یہودا کا وہ ببر، یعنی یسوع مسیح کرائسٹ، وہ اس کتاب کی مورے کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. یعنی وہ مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ غالب آیا ہے. وہ ہے ایک ہی ہے، ایک ہی کماری سے پیدا ہوا، اسی نے ہم سب کو دنیا کو نجات دی اور کوئی نہیں. وہی مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں بھی پلوٹا، پہلا درجہ اس کا. اس لیے پترس اس مکاشفے کو سمجھ گیا تو کہتا زمین کے اوپر آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. آمین. کوئی دوسرا نام نہیں، ایک ہی. تو پھر اس ہستی کی کتنی آنر کریں. اگر وہ زار زار رو رہا ہے تو یہ نہیں کہ وہ نجات نہیں، اس کو تو ویژن آ رہے ہیں. وہ تو دیکھ رہے ہیں اس کتاب کو بھی ایک ہی کھولنے والا، پر آ نہیں رہا کوئی. پر جب کہا یہودا کا ببر، وہ لائن آف جودا، وہ ہے اس کتاب کو کھولنے کے لائق، اس کی مورے. تو پھر یوحنا رسول کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر زار زار ہوا تو پھر خوش بھی ہوا. کتنا خوش ہوا ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا. آپ سوچئے اگر وہ بہت زار زار ہوا ہے، اس کو آنسر نہیں مل رہا تھا، جب آنسر مل گیا تو پھر اس کی کتنی خوشی ہو کہ ایک ہے یہودا کا ببر. اس کے اوپر آج میں آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں. ایک ہے لائن کنگ آف جودا، یہودا کا ببر ہے. میں پر اس سے پہلے خدا کا برا، اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. یہودا کا ببر مگر
خدا کا برہ وہ یہودا کا برہ نہیں ہے. یہ فرق آپ آج سنیں گے. اور ببر کے حوالہ سے بھی مختلف پروفیسز جو ہیں کوویننٹ ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہ کیا مکاشفے ہیں. یہ دو سمبل ہمارے پاس آئے ہیں, ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور دنیا کے لوگ تو ہیں ہی مرے ہوئے, مگر بلیور غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ہر سنڈے کا سرمن آپ سن رہے ہیں. ہم یہاں پر کوئی قاعدہ نہیں سناتے, کوئی ناول نہیں سناتے, کوئی متھ نہیں سناتے, کوئی بری کہانیاں نہیں سناتے. مکاشفات ہولی اسپرٹ ہمیں کھڑا کرتا ہے اور کوئی سنے نا, اور دنیا کے کاموں کو وہ ترجیح دے. تو آپ سوچئے یوحنا تو رو رہا ہے زار زار کہ کون ہے, وہ جاننا چاہتا ہے. تو کیا یہاں ہم مکاشفات کو نہ جانے؟ ہمیں لو لگی ہونی چاہیے. جیسے ہر سنڈے ہی ہم راتوں کو پورا ہفتہ ہی ہم کہیں جلد سنڈے آئے, ہمیں کلام سننا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کھانا کھانے جانا ہے, سمجھے؟ ہم نے یہی کرنے جانا ہے. کیا سوچتے ہیں یہی کچھ ہم ہیں اگر یہ سوچتے ہیں. پر اگر کلام کے شنوا ہونے کے, کلام کے لیے ترسا ہے, خدا کے کاموں کا بوجھ ہے, تو پھر آپ خدا کے بیٹے بیٹے ہیں. ادروائز نہیں. اگر کہیں ہیں تو وہ اپنے باپ کے قدموں میں نہ ہو, وہ اپنے یسوع کے پاس نہ ہو. آج میں آپ کووڈ-19 کی دوسری لہر تیسری جو بھی آئے, ہم کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آمین. کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا؟ کون روک سکتا ہے؟ نام لیجئے. کون؟ کسی نے روکا ہے؟ یہ وائرس روک کے دکھایا آپ کو, نہیں روک سکتا. چاہے تلوار ہو, کال ہو, وبا ہو, کچھ بھی کیوں نہ ہو, یسوع سے بڑھ کر کوئی نہیں. کتنی خوشی. مگر پہلے وہ بھر رہا ہے, پہلے وہ بھر رہا ہے. اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے. تو صرف اس یہاں پر آپ کو آج ببر بھی بنانا ہے, ببر کے بچے بھی ہم ہیں, پر برے کی نیچر بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو پالوس کہتا ہے ہم ذبح ہونے والی بھیڑوں کی طرح. اگر وہ ہم شیروں کی طرح بھی ہیں, پر وہی نیچر جو کرائسٹ کی ہے وہی ہمارے اندر دکھے. یعنی ہر وقت دنیا کے ببر بنے رہے, گرجتے ہی رہے, وہ نہیں. جو آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہمیں ہونا. تو جب یہ کہا گیا کہ وہ غالب آیا, ساتھ ہی برے کا انٹروڈکشن شروع ہوا. ان چاروں جانداروں اور 24 بزرگوں کے بیچ خدا کے تخت کے سامنے ایک بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا بڑا کھڑا دیکھا. میں ببر تو یہودا کا ہے, وہ سیلز کو کھولے گا, پر تخت کے سامنے ببر نہیں کھڑا, برا کھڑا. میں حالانکہ وہی ببر ہے, پر وہ یہودا کا ہے. تو یہودا تو یہ قبیلہ دنیا سے لیا گیا ہے, پر خدا کے تخت کے سامنے خدا کا بیٹا, وہ خدا کی ذات کے اندر ہے, ٹرینٹی کے اندر دیکھتے ہیں. یہ بہت باریک بات ہوگی جو آپ کو سمجھنی ہے. ہولی اسپرٹ کو چراغوں سے دکھایا گیا بات, خدا کے بیٹے کو بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا برا. تو اس میں آپ بتائیں کہ ہیومن بینگ, ایک انسان کیسے وہاں دکھایا جا سکتا ہے؟ یسوع کی وہاں شکل بھی نہیں دکھائی جا سکتی جب تک وہ پیدا زمین پہ نہیں ہو جاتا. تو وہاں برا دکھایا گیا. آسمانوں پر بولیے کوئی انسانی شکل کے اندر کرائسٹ کو نہیں دکھایا گیا, برے میں دکھایا گیا. اور وہ بھی برا کس کا؟ خدا کا.
जमीनी बड़े नहीं, उसके ऊपर 7 हॉर्न 7 आईज, मगर वो है यहूदा का बब्बर ही। पर जब ज़िबा किए हुए बड़े की बात आएगी तो वो हेमन में दिख रहा है, इसलिए कि पेशतर अजल से बनाए आलम के वक्त से उसको स्लेन किया गया है। ज़िबा जो है प्रोग्राम के अंदर कर दिया गया है, तो वो बड़ा खुदा का है। इसलिए जब क्राइस्ट ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद ऊपर आया तो आसमान उसके लिए खुल गया, खुदा का रूह कबूतर की मानंद उसके ऊपर आ ठहरा, और क्या आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिसे मैं खुश हूं, ये बेटा है। अब ये इंसानी शक्ल के अंदर मरियम से पैदा हो चुका है, पर है वो बेटा। मगर जब उसको ऊपर बेटा दिखाएंगे तो वो बर्रा में दिखा रहा, अभी उसका आलम बाला पर बनाए आलम से पेशतर प्रोग्राम में तो ज़िबा है, पर तजस्सुम का तो वो आखिरी दौर के अंदर हो रहा है, तो वो शक्ल वहां बरे की है और ज़िबा किया हुआ बर्रा। अब आवाज है, ये मेरा प्यारा बेटा। खुदा साथ ये भी कह सकता है, क्या कह सकता था, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, ये वो बर्रा है, ये मैंने बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये कुर्बानी देगा, ये खुदा का बर्रा है, मुझे कह सकता था। पर वो कहलवाया गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से, प्रोफेसी की राह से, और बैप्टिज्म के बाद उसने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता है। आमीन। उसने कहा ये मेरा बेटा, यूहन्ना ने कहा बैप्टिज्म वाले देने वाले ने, ये खुदा का बर्रा है। आमीन। और आसमानों के ऊपर तख्त के जो बीच के अंदर ये हमें दिख रहा है कि क्राइस्ट ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा, मगर वो है यहूदा का बब्बर। आमीन। आइए, कितने शादमान है इस बातों से जो मैं कर रहा हूं। खुदा का बर्रा में फर्क, वो यहूदा का बर्रा नहीं है, वो बोलिए, सब बोलिए, खुदा का बर्रा, खुदा का बेटा। अब जिस्म चूंकि उसने यहूदा के कबीले से दाऊद की नस्ल से लिया है, इसलिए वो यहूदा का बब्बर। तो हमें बर्रा और बब्बर में फर्क का पता चल जाना चाहिए। बर्रा ने अपनी जान कुर्बान की है। देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता है। उसने बादशाही की बात नहीं की है, गुनाह उठाने की बात की। बर्रा, यशायाह ने कहा कि उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। तो ये बर्रा लैम जो है, ये जमीन का वो जानवर नहीं है, ये खुदा का, मेरा प्यारा बेटा, ये खुदा का बर्रा है। इसलिए आसमानों पर जो ज़िबा किया हुआ बर्रा बनाए आलम से बर्रा की हैसियत में नजर आ रहा है, वो खुदा का बेटा है, सन ऑफ गॉड है, जो बर्रा की हैसियत से दिख रहा है, कि सेवियर है, जा देने वाला है। बब्बर में वो नहीं दिख रहा, लाइन में वो नहीं दिख रहा, हालांकि आप वो लाइन भी है, मगर वो यहूदा का। इसका मतलब है मोहरें जब खोली जाएंगी, वो जिंदा हो गया हुआ है, आसमान पर है, वो ये सील्स को खोलेगा। और जब हम बब्बर की बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं, बड़ा में तो जान कुर्बान की, और लाइन में जजमेंट करेगा और बादशाही करेगा, ये तो काम वो करेगा। अब सुनिए इसमें जरा कि ये यहूदा का बब्बर क्यों बनाया गया, समझे जी? जबकि याकूब के 12 बेटों में पहला रोबन था, तो ये यहूदा तो चौथे नंबर पर था। इसको क्यों ये किंगशिप की और हाई प्रीस्ट की ये सारी मिनिस्ट्री इसको दी गई, ये क्यों? ये चौथे नंबर पर था।
49वें बाब के अंदर जब ब्लेसिंग्स प्रोफेसी की राह से दी जा रही हैं, याकूब दे रहा है, तो उसमें हर एक को बरकत दी गई है। यहूदा को उसने बरकत दी, सल्तनत इससे नहीं छूटेगी। समझे? मगर पिलौठा तो रोबन था। रोबन ने गुनाह किया, अपने बाप के बिछोने को नापाक किया, रद्द कर दिया गया। उसकी जगह यूसुफ के बच्चों ने ले ली, अफराइम मनस्सी ने। यूसुफ पिलौठा ठहरा। समझे जी? तबारीख पहला तबारीख 5वें बाब पे जब आप पढ़िए, वहां पर आपको मिलेगा कि यूसुफ के बच्चों को रोबन की जगह मिल गई। तो ये तो खुदा जैसे करता है, तो उसने ये दे दी जगह यूसुफ के बच्चों को। मगर हम ये कहेंगे यूसुफ रोबन की जगह पिलौठा ठहरा। पर बादशाह बब्बर तो यहूदा से आया है, यूसुफ से नहीं आया, अफराइम मनस्सी से नहीं आया। तो फिर कैसे आ गया? तबारीख की किताब के अंदर 5वें बाब के अंदर लिखा है, यहूदा जोर मार गया, इसलिए सरदार उसी में से निकलेगा। तो जोर कैसे मार गया? उसने क्या किया? हमें तमर के वाकया के अंदर मिलता है कि वो जो उसने एक्ट किया था उसने कबूल कर लिया। ये भी राइचियसनेस के अंदर ही आता है। इसके अलावा यहूदा का कोई और रोल हमें नजर नहीं आता। ये भी काउंट किया जा सकता है। मगर यहां लिखा, गौर से सुनिए, कि अगर लिखा कि ये पहला तवारीख के अंदर कि यहूदा जोर मार गया, तो इसका मतलब है 49वें बाब के अंदर याकूब ने नबूवत की राह से यहूदा को अफजल ठहरा दिया। यह है नबूवत की राह से जोर मार गया। तो नबूवत उसने क्यों इसके बारे में की? क्योंकि खुदा जानता है कि यीशु मसीह अगर अजल से बनाए आलम से जिबा किया हुआ बर्रा है, तो वो बब्बर भी है पर यहूदा का है। वो पहले से उसको प्रोग्राम का पता है। इसलिए दाऊद की असल को कहा गया, दाऊद को चुना गया, दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। जमानों में दाऊद को उसने सिलेक्ट कर लिया, अभी यहूदा को बरकत भी नहीं मिली। समझे बात? जब अब्राहम दाय जकी देता है तो लावी दाय जकी देता, हालांकि लावी पैदा भी नहीं हुआ। अब यहूदा को बरकत दी गई है, तो अभी क्राइस्ट के हवाला से अभी तो दाऊद पैदा भी नहीं हुआ, मगर नबूवत की राह से कह दिया गया। अब सुने क्या कहा गया। मुकाशवा में कहा गया, यहूदा का वो बब्बर। समझे? सारे बब्बर नहीं थे उसके बादशाह, वो बब्बर यानी क्राइस्ट। अब भेद सुनिए मुकाशवा 49वां बाब पैदाइश लिखा, यहूदा बब्बर का बच्चा है, यानी क्राइस्ट का बच्चा है। वो कब है? वो बब्बर नहीं है। यहूदा बोलिए बब्बर का बच्चा है। तो बब्बर कौन है? याकूब नहीं, यीशु मसीह। वो उस बब्बर का बच्चा है। यहूदा को चुन लिया गया, ये जोर मार गया। ये है जी जोर मारना। इसलिए मुकाशवा में सुनिए, यहूदा का वो बब्बर, वो का मतलब है क्राइस्ट। समझे? वो गालिब आया, वो बब्बर। पैदाइश की किताब में लिखा, यहूदा, यहूदा से बब्बर नहीं आ रहे, बब्बर से यहूदा आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। काशिफ पासुस्ती यहूदा का, यहूदा बब्बर का बच्चा है, यानी क्राइस्ट का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नबूवत है। तो यहूदा का कोई अपना रोल नहीं है, ये नबूवत की राह से है, क्योंकि खुदा ने दाऊद को जमानों के अंदर चुन रखा था। इसलिए दाऊद की असल का जिक्र किया गया कि वो रूट ऑफ डेविड है। समझे? यहूदा में से दाऊद को के साथ एक अहद बांधा गया है।
उसे हम डेविडिक कोवेनेंट कहते हैं, दाऊद का अहद। मगर खुदा को तो पता है मैंने बांधना है आगे चलकर। जिस तरह क्राइस्ट बनाए आलम से बेशतर ज़िबा किया हुआ बन रहा है, इसी तरह बनाए आलम के वक्त से वो रूट ऑफ डेविड है, हालांकि वो पैदा भी नहीं हुआ दाऊद। इसलिए तो दाऊद कहता है ज़बूर 110 में, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। इसलिए लॉर्ड है, मेरा खुदा है, वो बब्बर है, मैं उसका बच्चा हूं। वो दाऊद का बच्चा नहीं है, वो इब्ने दाऊद नहीं है। हालांकि लोग कहते थे इब्ने दाऊद, तो कैसे कहा कि वो तो मुझे लॉर्ड कहता है, तो मैं फिर कैसे इब्ने दाऊद? समझे रॉजर, समझे बात? इसलिए मैं आप गॉड ब्लेस यू, आप रेगुलर है, इसलिए मैं सबको कहता हूं कि कोई नागा ना करे। तो आप देखिए रेवलेशन, बोलिए डेविडिक कोवेनेंट के अंदर अहद बांधा गया है। तो दाऊद इतना समझदार था, कहने लगा खुदावंद इतनी मुद्दत तक मेरे साथ अहद कि इस तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी, और वो भी इंसानी तरीके के साथ। गोया वो तजस्सुम की रोया को समझ गया कि तजस्सुम में खुदा जो हेवनली है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से, वो बब्बर आएगा, बड़ा बनेगा, रूट ऑफ डेविड कहलाएगा, तख्त के ऊपर बैठेगा, दाऊद के तख्त पे। इतनी मुद्दत तक, अब तक मेरे घराने का तूने जिक्र कर दिया, और मैं आप जो बच गए हैं उसके बड़े की कुर्बानी से हमें पता ना हो कि हम किसके बच्चे हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारा मकाम क्या है, हमें कैसे वर्शिप उठानी है, क्या मेरे खुदा की जात है, उसकी लूहियत क्या है, उसका दर्जा क्या है, कितनी ऑनर इज्जत उसको मुझे आपने मुझे देनी है। तो लिहाजा यहूदा, बोलिए, बब्बर का बच्चा है। और वो बब्बर कौन है? यीशु मसीह। क्यों? अहद दाऊद से बंधा है, इसलिए रूट ऑफ डेविड है, और किसी से अहद नहीं। अब्राहम से भी अहद बांधा गया कि तेरी नस्ल, वो मसीह है, गलतियों के खत में पढ़िए, उसने आकर जान कुर्बान की दुनिया के लिए। यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो बना, पर यहूदा पैदा किया गया है बब्बर की हैसियत से। उसको बेटा नहीं है दाऊद का, वो दाऊद का बब्बर है, यानी दाऊद मसीह से है, ये मानी है। जब हम कहें लाइन ऑफ जूदा, तो इसका मतलब कि वो दाऊद से शेर नहीं आया, उस शेर से दाऊद आया है। हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं लाइन ऑफ जूदा, तो हम कहते हैं यहूदा की नस्ल से यहूदा आया है मसीह से। यहूदा बब्बर का बच्चा है। वो कब है? आमीन। जितनी समझ आई है रेचल, मैं कितनी समझ आई है सनिया, बताइए आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए कि ये रेवलेशन, इनको पकड़ना है, ढूंढना है, ऐसे नहीं बर्रा। अब जो टाइटल दिया है द लाइन एंड द लैम्ब, बर्रा वो खुदा का, पर बब्बर वो यहूदा का, यानी उस खुदा के बेटे लाइन ने, बब्बर ने, लाइन किंग ने यहूदा का इंतखाब किया, दाऊद का इंतखाब किया, ताकि वहां आए। वैसे तो पहले था बब्बर था, फिर यूसुफ हो गया, पर दाऊद को चुना गया। बब्बर ने दाऊद को लिया, उसके घराने से पैदा हुआ, ताकि किंगडम करे, क्योंकि दुनिया के अंदर इसराइल के लिए यहूदा के बादशाहों को लिया गया है, पर लावियों को कहानत के लिए लिया गया है। यीशु मसीह लावियों के खानदान से नहीं आया, ना वो यहूदा के दुनिया के एतबार से आया। बब्बर ने यहूदा के कबीले को चुना और जिस्म ले लिया। इसलिए हम कहते हैं
रूट ऑफ डेविड यानी दाऊद के असल से खुदा ने भी कहा कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुताबिक, बोलिए, मिल गया। ऐसे नहीं कहा, बनाए आलम से दाऊद चुना हुआ था। मैं आप बनाए आलम से ले लिए गए हैं मसीह में। तो इन मुकाशफात को जानकर अपनी हैसियत का अंदाजा करें कि चन्नी के अंदर जो पैदा हुआ है, बोलिए कौन पैदा हुआ है? आप बताइए मुझे। पहला एक बड़े के हवाला से, चन्नी में कौन पैदा हुआ है? खुदा का बल्ला, खुदा का बेटा, उसने जिस्म लिया है। और बताइए चन्नी में कौन पैदा हुआ है? बब्बर, यहूदा का, यहूदा का बब्बर यानी बब्बर जिसे यहूदा आना है, वो बब्बर भी पैदा हुआ है जो यहूदा के कबीले को उसने चुन लिया। यहूदा ने इतनी कहां खासियत, खुदा ने ये प्रोग्राम बनाया है, तो वो बब्बर हमारे लिए बादशाही के लिए दे दिया, बर्रा कुर्बानी के लिए दे दिया। आज जो हम फर्स्ट कमिंग उसकी पैदाइश का मना रहे हैं, यही मना रहे हैं ना, नजात। तो दूसरा हिस्सा कौन मनाएगा? बब्बर का, कि उसने बादशाही कर दी है, हम भी बादशाही करेंगे। ये कौन मनाएगा? बोलिए, घर बैठ के कोई मनाएगा? कलीसिया को उसको पता ना, कलीसिया के तकद्दस का पता ही ना हो, उस बब्बर से तनख्वाह तो पकड़ लेता, उसका हिस्सा भी ना दे, वो मनाएगा? उसको इतनी जुर्रत है कि बादशाही में लिया जाएगा? ना उसको ले लेगा, रोटी तोड़ने भी ना आए, रेगुलर फेलोशिप भी ना हो, वो बनाएगा? अगर वो बब्बर की बादशाही को बनाने के काबिल नहीं, याद रखिए वो बड़ा को भी नहीं जानता। अगर बड़े को जानता है तो बब्बर को भी जानता। अगर वो कहता है मैं बड़े को जानता हूं, तो फिर क्यों उस बब्बर की बादशाही का तकद्दुस उसके अंदर क्यों नहीं? उस बादशाही की तैयारी कौन करेगा? उसकी दूसरी आमद की कौन तैयारी करे? उस बब्बर की कहां इज्जत? वही पढ़ा कि इस काबिल निकला कि उस किताब की मोहरों को खोले। कोई और है? वो पैदा हुआ, उसका पहला हिस्सा तो हम मना रहे हैं, दूसरा हिस्सा भी बनाएंगे, मना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि उस बादशाही में हम जाएंगे, जिसमें दाऊद ने तो हजारों साल पहले कह दिया कि इंसानी तरीका पर इतनी मुद्दत का, अब तक का, जैसे प्रोफेसी हुई, सलातीन में पढ़िए, तवारीख में पढ़िए, जैसे उसे नबूवत मिली, वो घर में जाके दुआ में झुके, लिखा है शुक्र करने लगा। तूने मेरे घराने को तख्त तो ताज दिया, यही काफी था, ये काफी नहीं था? वो कहता ओ खुदा तूने अब तक, इसका मतलब है खुदा का बड़ा जिस्म लेगा, पर रूट ऑफ डेविड होगा, जिस्म वहां से ले लेगा और आदमी के तौर पर दाऊद के सल्तनत के अंदर वो राज करेगा। गोया यहूदा का कबीला, दाऊद का घराना। मैं आप यहूदा के घराने से नहीं थे, पर बब्बर को उनका भी है, हमारा भी है, क्योंकि हमने बड़ा को कबूल कर लिया है। लिखा सल्तनत उससे नहीं छूटेगी। ये मैं तो फिर नहीं उस बादशाही का हिस्सा बन, तो फिर कैसे कोई त्योहार को रह जाए, कैसे कोई वर्शिप से रह जाए, कैसे वो हमारे साथ शाना बशाना ना उड़े। हमारी कलीसिया की मेजॉरिटी मेरे साथ चलती, नाफरमान नहीं है। जो नाफरमान होता है मुझे उसका भी पता चल, फौरन पता चल। ऐसों को मौका देता हूं, पर बाज नहीं आता तो दूर रखता हूं। वो कलाम सुनने के लायक नहीं है। अपने मोती सूरों के आगे मत डाल। ये कलाम है, ये खजाने हैं,
बर्रा को भी जानना है, और बोलिए बब्बर को भी, लैन को भी जानना है, और आसिफ बोलिए बर्रा को भी जानना, बोलिए बोलिए बब्बर को भी जानना, लाइन को भी जानना। अगर बर्रा को जान गए हैं कि कुर्बानी दी, तो लाइन से वाकिफ नहीं होंगे। वही उस किताब की मोहरे खोलने के, बोलिए, लायक निकला। तो लिखा है, पहले तो जार जार रोया, पर जब कहा एक है यहूदा का बब्बर, यानी ये नहीं कहा यहूदा का बब्बर, लिखा है यहूदा का वो बब्बर, फर्क कर दिया गया, यहूदा का वो बब्बर, क्राइस्ट। वो इस किताब की मोहरे खोलने के, बोलिए, लाइक गालिब आया। और लिखा है कि बर्रा देख लिया बीच तख्त के। जब बब्बर का ऐलान हुआ तो लिखा है, गौर से सुनी, फौरन चारों जानदारों और 24 बुजुर्गों ने गिर गए और वर्शिप की। समझे? वो खड़े हुए। मगर जब अनाउंसमेंट हो गई कि ये यहूदा का वो बब्बर, यानी क्राइस्ट, खुदा का बेटा जो बर्रा तख्त के बीच में है, ये कहा, तो क्या लिखा है, बोलिए? 24 बुजुर्ग, चारों जानदार गिर पड़े उस बादशाही का सुन के, मोहरे खोलने के लायक। तो अब आप बताओ, मैंने आपने सुना, वो गिर पड़े और हमें कोई जुम्बिश ही ना हो, हमारा दिल ही ना करे कि हम झुक जाए, हमारा दिल ही ना करे कि हम खड़े हो जाए, वर्शिप करें। चले ताली बजा दे, हालेलुया। वो गिर पड़े। वो अगर जगह हो ना तो मैं सारों को घुटने झुका के दुआ में लग जाए, या खड़े करा के घंटों दुआ में लग जाए। ये है वो मुकाशफा। वो गिर गए। आसमान पर जमीन के नीचे कोई नहीं मिला, मतलब है एक। जब अनाउंसमेंट हुई यहूदा का वो बब्बर यानी क्राइस्ट जो खुदा का बर्रा तख्त के बीच में है, फौरन झुक गए, गिर गए, सजदा किया। और हम अपना वक्त खुदा को ना दे, ध्यानदारी के साथ उसके साथ चले ना, उसके बेटे बेटियां ना कहलाए, और उस बादशाही के मुंतजिर ना हो, उस जजमेंट के जो एंटी क्राइस्ट के ऊपर आनी है, उसके हवाले से जब पता चल गया कैसे वो झुके, क्योंकि लिखा, फिर वो एक नया गीत गाने लगे, उठे फिर और एक गीत गाने लगे कि तू ही है जो इस किताब की मोहरों को खोलने के लायक निकला। ये फिर वहां शादी की स्टार्ट हो गया। क्राइस्ट ने वो किताब पकड़ ली, तो कितनी वहां तालियां ऊपर बजी होंगी बुजुर्गों ने। तो लिखा उनके हाथों में बखूरदान थे, बरबतें भी थी, बखूरदान, वर्शिप भी करते थे। बखूरदानों में हमारी दुआएं जाती हैं। दुआएं क्या जाती है? जो दुख हम यहां ले रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, जो हमारे शहीद यहां हो गए हैं, तकलीफें हैं। तो जब उनको पता चल गया कि ये मोहरें खुलने वाली है, तो फिर वो, क्योंकि दुआएं उनके हाथों में थी, जवाब उनको मिल गया कि एक है यहूदा का बब्बर, फाड़ खाएगा इन लोगों को। वो ऐसा पैटरा है, उसके ऊपर कोई आ जाए तो निजात पा जाएगा, पर अगर वो किसी पे गिर जाए या कोई उसके ऊपर गिर जाए तो उसे पाश पाश करते पीस डालेगा। बड़े की हैसियत से कबूल कर लो तो उसकी बादशाही में चले जाओगे। अगर बड़े की हैसियत से कबूल ना किया और उसकी वर्शिप ना की, उसके साथ ना चले, आसमान की बादशाही की तैयारी ना की, तो वो मोहरें, जो 7 मोहरें खुलेंगी, उनमें वो भी जो बड़ा को कबूल नहीं करेंगे फंसेंगे। आपसे उनके ऊपर आएंगी, आज भी आती हैं, आज भी वो दुखी हैं, आज भी वो मुश्किलात के अंदर है। खुदा के साथ चलिए, अपना वक्त खुदा उनको दीजिए। आज ही के दिन हर कोई क्यों नहीं आ जाता? उसको शर्म आती कि आज भी मैं घर रहूं, ये शर्म आती।
मुझे एक बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट मिला, नाम नहीं लूंगा, इसी कॉलोनी में। कहता भाई साहब सारा साल बड़ी मेहनत करते हैं, चर्च कोई नहीं, खिदमत बड़ी करता हूं, तो जब क्रिसमस आता है तो अब मैं कहां जाऊं, किस चर्च जाऊं? तो कहता घर ही बैठे रहते। कहता अब शर्म आती, समझे? एक दिन कलीसिया का हिस्सा बनिए और हम जो हैं खुदा हम आपको बरकत दे, हम उस बरा की भी और उस बब्बर की भी वर्शिप करते हैं। लिखा है सातों मोहरे खोलने के काबिल, ये नहीं कि 6 खोलेगा जब 5 4 1, बोलिए कितनी मोहरे? सातों मोहरे। वही है जिसे जान कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, जिंदा हुआ, किताब को वही ले सकता है, वही बरकत देता है, वही दुश्मन को पायमाल करता है। इसलिए दलेर हो जाए। 2 बातें करके एंड करूंगा। पहली बात, वो बर्रा भी है, बब्बर भी है। दूसरी बात, वो सरदार काहिन भी है, बादशाह भी है। तीसरी बात, वो इंसान भी है और खुदा भी है। हालेलुया! इंसान भी है, खुदा भी, ले लो उससे बरकत। और आखिरी जुमला सुनिए, इंसान 28वां बात, अगर कोई शरीर का पीछा ना भी करे, अगर कोई शरीर का पीछा ना भी करे तो भी वो, बोलिए, भागता है। आगे लिखा, क्योंकि साबित शेर बब्बर की मानद दलेर है, यानी मसीह की तरह, उस बब्बर की तरह दलेर है। आइए खड़े हो जाए वर्षे के पास।